Yes, start. Good morning to everyone. On behalf of MGV's Arts, Commerce and Science College, Maligaon City, Department of Botany and IQAC Department organized a webinar on International Forest Day. I, Sheikh Nazia, Head of the Department of Botany, I hearty welcome to all of you. Now to present aims and objectives of this webinar, I call to Professor Tasneem Kaushal ma'am. Tasneem ma'am. Okay, ma'am. Good morning, everyone. I am Tasneem Kausar from Department of Botany. It's my good fortune to present aims and objectives on the program International Forest Day. First of all, the coronavirus pandemic has taught us the importance of nature. Forest work as one of the important chains of the ecosystem. To celebrate these natural sources of environment, March 21st is observed as International Day of Forests around the globe. The United Nations General Assembly they proclaimed 21st March the International of Forests in 2012 to celebrate and raise awareness of the importance of all the forests. To fulfill the basic needs for forestry products such as fuel wood, fodder and timber, to control soil erosion, to conserve forestry, to conserve forest for the future generations, and to maintain the greenery and ecosystems and ecosystem balance and thereby increase the village's beauty. These are the objectives of the program. Thank you so much. Over the Supriya. Thank you so much, ma'am, for presenting aims and objectives very well. Now, I would like to respectfully request our college CEO, Honorable Dr. Shakib Ahmed, for welcome note. Yes. So, on behalf of MGV's Art, Commerce and Science College, Malegaon City, I heartily welcome all the participants of this webinar. On behalf of college, principal, vice principal, staff members, especially the webinar is on International Forest Day, and the speaker of today's webinar is Gorakhnath Vishwanath Borse sir. So first of all, I welcome him on behalf of college and all the participants. This college is established in 1971, and mainly two faculties are running, arts and commerce, since 2014-15. And in 2014-15, science faculty is also started here. We run community college, Evo and certificate courses and variety of practical based courses here. The college is working in a very variety of ways. We have a YouTube channel. We do a lot of webinars, seminars in the college. So this is a brief introduction of our college. Now I welcome all the participants once again, and especially the speaker of the webinar, and hope that today's webinar will be a great success and will achieve all the objectives. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now let's move our program forward. For introduction of our keynote speaker, I would like to call Professor Alauddin sir for introduction of our keynote speaker. Thank you, ma'am. It's a great pleasure to introduce our keynote speaker, Gorakhnath Vishwanath Borse sir. Sir have completed MA B.Ed and he is now working as a forest officer at Samajik Vanikaran Parikshak Malegaon Range office, and working experience of sir is 3 years as a forest officer. Sir serving a great job for our city. Thank you so much.
Thank you so much, sir, for introduction of our keynote speaker. Now, I humbly request our keynote speaker, Goraknath sir, for keynote speech. Sir, Goraknath sir. Sir, please on your mic. हॅलो, Yes, sir. You can continue. धन्यवाद. मला 21 मार्च वन दिवसाबद्दल आपल्या विद्यामंदिर संस्थेच्या वतीने बोलवलं त्याबद्दल मी प्रथमतः तुमचा आभारी आहे. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल वो भास्कर मनापासून सर्वांचं धन्यवाद. 21 मार्च वन दिवस म्हणून आपण साजरा करत असतो. वन दिवस, वन म्हणजे नेमकं काय? आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे, वन हे जंगल, फॉरेस्ट हे. पण आपण जे वृक्ष लागवड करत असतो त्याच्यामध्ये आमच्या वन विभागामध्ये 3 प्रकार पडत असतात. एक म्हणजे वन्यजीव, 2 म्हणजे प्रादेशिक, 3 म्हणजे सामाजिक वनीकरण. वन्यजीवमध्ये जसा वन्यजीव जे वन्य प्राणी असतात, जंगलामध्ये राहणारे जेवढे प्राणी असतात यांचा त्यामध्ये समावेश होत असतो. प्रादेशिकमध्ये आपण बघितलं त्याला टेरोटेल म्हणतात आणि वन्यजीव हे वाईल्ड लाईफ. त्याच्यामध्ये वन्यजीवचं तुम्हाला सांगितलं, वन्य जंगलामध्ये असणारे सर्व प्राणी हे वन्यजीवात हे येत असतात. आणि प्रादेशिकमध्ये जेवढं आपण बघत असतो बाहेर फिरत असतो, डोंगर, गावाकडे जंगल, हे जे जंगल दिसत असतं हे प्रादेशिकचा काही भाग असतो. आणि जे सामाजिक वनीकरणमध्ये जे आपण वृक्ष लागवड करत असतो ते सामाजिक वनीकरण जे गावाकडे खेड्यामध्ये जे गायरान असतं त्या गायरांमध्ये आपण प्लांटेशन करत असतो, ते ग्रामपंचायतचा ठराव घेऊन ते तिथे सामाजिक वनीकरण. आणि त्याच्यात दुसरं म्हणजे रस्ता दुतर्फा असतं. रस्त्याच्या जे आपण हायवेला जात असतो रस्त्याच्या बाजूला आपण बघत असतो प्रत्येक साईडला रस्त्याला झाडं लावलेले असतात, ते सामाजिक वनीकरणाचे. तसंच कालवा, रस्ता दुतर्फा कालवा दुतर्फा म्हणजे जसा पाट असतो, पॅट कॅनल असतं त्याच्या बाजूला पण असतात, ते एक. म्हणजे हे विभागाचे फॉरेस्टचे 3 भाग असतात, वन्यजीव, प्रादेशिक आणि सामाजिक. त्याच्यामध्ये भरपूर असतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये आमच्या अधिकारी वर्ग कसा असतो, म्हणजे हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं असतं की फॉरेस्ट म्हणजे नेमकं काय बाबा, किती भाग पडतात, वन्यजीव म्हणजे नेमकं काय, प्रादेशिक म्हणजे काय, सामाजिक वनीकरण म्हणजे काय, हे सुद्धा माहीत असणं आज काळाची गरज आहे. त्याच्यामध्ये आमचे जे अधिकारी वर्ग असतात म्हणजे कसे लेवल असतात, जेणेकरून तुम्हाला कोणी असं कोणी भेटलं बा, आपण ड्रेसवर बघतोय हा अधिकारी कसा आहे आपल्याला ओळखता पण आला पाहिजे. त्याच्यामध्ये पहिलं असतं वनमजूर, सर्वात खालची वनमजूर, जसं आपण गावाकडे म्हणत असतो वॉचमॅन आहे आमच्याकडे, त्याच्यात वनमजूर. त्याच्यानंतर वनरक्षक, गार्ड, फॉरेस्टर. त्याच्यानंतर वनपाल, RO म्हणतात त्याला, वनपाल, राऊंड ऑफिसर. त्यानंतर वनक्षेत्रपाल, हे रेंजर म्हणजे आपण रेंजर म्हणत असतो, किंवा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ते तालुक्या लेवलला असतात. पूर्ण तालुक्याची रेंज, पूर्ण त्याच्यात असलेले वन्य जेवढं असेल फॉरेस्ट तेवढं ते सांभाळा, त्यांच्या अंडरमध्ये पूर्ण चालत असते. त्याच्यानंतर सहाय्यक वनसंरक्षक म्हणजे ACF म्हणतात त्याला. त्याच्यानंतर त्यांच्यावरची लेवल उपवनसंरक्षक, हे उपवनसंरक्षक. आणि एक सामाजिकमध्ये असतात विभागीय वन अधिकारी. उपवनसंरक्षक म्हणजे IFS जे इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस मधून आलेले असतात, आणि विभागीय वन अधिकारी हे आपल्या महाराष्ट्र वनसेवेमधून आलेले असतात. म्हणजे याच्यात 2 भाग पडत असतात. त्याच्यानंतर मुख्य वनसंरक्षक, त्याच्यावरचं CCF हे जिल्ह्या लेवलचं 2 जिल्हे असं एक विभाग पाडलेला असतो. त्याच्यामध्ये तो एक सर्कल असतो. त्या सर्कलमध्ये समजा आता आपण नाशिकचं धरण, नाशिकचं एक सर्कल आहे, त्याच्यामध्ये मुख्य वनसंरक्षक CCF म्हणून चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. त्याच्यात नगर आणि नाशिक एक सर्कल आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर त्यांच्यावर असतं अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म्हणजे APPC त्याला आपण म्हणतो. त्याच्यानंतर वरचं जे असतं वन बल प्रमुख, वन विभागाचं प्रधान मुख्य संरक्षक, असं एक वन विभागाचा प्रधान वर्ग. त्याच्यानंतर बल प्रमुख, त्यानंतर प्रधान वन सचिव, वनाच्या याच्यात चीफ आपण सेक्रेटरी म्हणत असतो फॉरेस्टचं. त्याच्यानंतर वन राज्यमंत्री आणि त्याच्यानंतर कॅबिनेट वनमंत्री, अशा एक स्टेप असते. त्याच्यामध्ये हे विभाग पडलेले असतात. म्हणजे आमचे अधिकारी खालून कसे असतात हे तुम्हाला त्याच्यात कल्पना एक विचारलं कोणीतरी तरी तुम्हाला सांगता येईल. त्याच्यानंतर आपण जे मुळात आपला विषय जो आहे झाडे लावा झाडे जगवा. आपण झाडे का लावत असतो किंवा शासन ही योजना का राबवत असतो, झाडापासून फायदे काय आहे. आपण पहिलंच गोष्ट म्हणतो आज झाडापासून फायदा म्हणजे पहिला ऑक्सिजन.
बाहेर आपण जेव्हा जंगलात जात असतो किंवा एखाद्या निसर्गरम्य वातावरणात जेव्हा गेलो तेव्हा आपल्याला बघायला मिळतं बघा की ते भारी वातावरण वाटतं किंवा हवेशीर बसल्यानंतर आपल्या एखाद्या गार्डनमध्ये बसल्यानंतर छान वाटत असतं. म्हणजे हे काय असतं, एक तिथलं वातावरण जे झाडांचं वातावरण असतं किंवा तिथे असलेले झाडं त्यांचं ऑक्सिजन आपल्याला मिळत असतं. आज आपण दवाखान्यात ऍडमिट झाल्यानंतर आपल्याला विकत ऑक्सिजन घ्यावं लागतं बघा, विकत, म्हणजे पैसे देऊन सुद्धा आपल्याला ऑक्सिजन मिळत असतं. आज आपण झाड लावल्यामुळे आपल्याला फुकटचं ऑक्सिजन मिळत असतं, शुद्ध पाणी मिळत असतं. बरोबर, शुद्ध पाणी कसं, तुम्ही म्हणशाल पाणी कसं बाबा, जे समजा आपण एखादं जंगलात फिरायला गेलो, डोंगराचा असा मोठा जे डोंगर आहे त्याच्या खाली पायथ्याचे पाझर पडत असतो बघा, पाझराचं पाणी येत असतं आणि ते पाणी तुम्ही प्या, इतकं स्वच्छ आणि सुंदर आणि छान वाटतं. म्हणजे माणसाला इतकं भारी वाटतं. तिथल्या गारव्याचं पाणी असतं छान. त्यानंतर शुद्ध हवा, हवेचं वात मी तुम्हाला तेच सांगितलं, हवा कशी असते. त्याच्यानंतर आपल्याला झाडांपासून मिळणारं फर्निचर, आज प्रत्येकाच्या घरात जा फर्निचर मिळेल, पूर्ण लाकडाचेच फर्निचर बघा. म्हणजे शोभिवंत वस्तू हे लाकडाच्याच मिळते. जळणासाठी त्याचा उपयोग करत असतो आपला लाकडाचा. आपल्या खेड्याकडे आपण झाड असतात पुडलेलं तुरलेलं आपण ते घरासाठी वापरत असतो. शेतीसाठी सर्वात महत्वाचं म्हणजे जो आपला कृषी प्रधान देश आहे महाराष्ट्रात, त्याच्यासाठी शेतीसाठी वापरले जाणारे जी अवजारे ती सुद्धा लाकडाची आहेत. बरोबर, म्हणजे असं, म्हणजे हे आपलं झाडाचं झालं. म्हणजे आपल्या झाडापासून किती फायदे आहेत, किती काय आहेत, किंवा झाड लावल्याने किती फायदे होऊ शकतात हे पण आपण बघितलेले. त्याच्यामध्ये झाडामध्ये भरपूर प्रकार असतात, भरपूर प्रकारच्या प्रजाती आहेत. त्यामध्ये जेवढं करून तुम्ही त्याच्यामध्ये आयुर्वेदिक झाड आहेत. आयुर्वेदिक आपण बघितले, कोणत्या झाडापासून काय फायदा आहे हे काय माहीत नाही कोणाला. आता समजा आता जसं आडूळसा घेतला, आडूळसाचं काय बाबा, आडूळसा काय आहे नेमकं, त्याची पानं काय कामाला, त्याची पानं सांधिवातासाठी चालतात. बरोबर, तसं आपल्याला दमा असेल, दमा त्याची पानं फुले जी असतात ते दमासाठी सुद्धा चालत जातात. सुक्या पानाचा विवडा, ओल्या, जसं आपल्याला कफ झाला त्याचा रस प्या तरी तुम्हाला एकदम व्यवस्थित. जसं सीताफळ आहे एक्झाम्पल, जे मूळ आहे असं ना सीताफळाचं मूळ, ते मज्जूतंत्यावर रोगावर आहे ना त्याचा पानाचा रस तो सुद्धा चालतो. बरोबर, जनावरांच्या जखमेसाठी, त्याचे किडे मारण्यासाठी सुद्धा चालतो. म्हणजे ते, आणि जसं आपल्या डोक्यात उवा पडेल त्याच्यासाठी सुद्धा चालतं. म्हणजे असं प्रत्येक झाडाचा काही ना काही उपयोग होतो. हे जे आयुर्वेदिक झाड आहेत, जसं आपण जंगलामध्ये भरपूर आपण जेव्हा फिरत असतो, आपण जेव्हा सवारी करत असतो त्यावेळी आपण बघा आपल्याला अनेक प्रकारचे वृक्ष, आपल्याला काही प्रजाती सांगता येत नाही, हे प्रजाती कशाचं आहे बाबा काय आहे. म्हणजे हे भावा झालं, भावाचं झाड बघा तुम्ही, त्याचं मूळ जे असतं ना पौष्टिक, ते आपल्या तापावर सुद्धा चालत असतं. त्याचं जोर असं ना ते कमी होत असतं त्याच्याने. आपल्याला त्याचे बियाचं तेल असतं ना ते आपल्याला याच्यावर सुद्धा चालत, मुरुमावर जे आपले मुरुम असतात बघा आपल्या याच्यावर चेहऱ्यावर, त्याच्यावर सुद्धा चालत असतं. म्हणजे इतके आयुर्वेदिक हे झाडं असतात की त्याचे जे असलेले झाडं असतात किंवा जे वेगवेगळे आयुर्वेदिक प्रकारचे झाडं असतात त्याच्या आपण लावली पाहिजे, त्याचा उपयोग घेतला पाहिजे. मग दुसरी गोष्ट, आपण प्लांटेशन का करत असतो, सगळ्यात महत्त्वाचं प्लांटेशन आपलं समजा प्लांटेशन केलं, प्लांटेशन आपल्या संरक्षणासाठी सर्वात महत्त्वाची गरज. आपण तिथे वनरक्षक सर्व हे करतात किंवा वॉचमॅन ठेवत असतो. प्लांटेशन का करत असतो, की शासन का राबवत असतो, शासनाला आपण मागे प्रत्येक ग्रामपंचायतला सामाजिक वनीकरण थ्रू आपण प्रत्येक ग्रामपंचायतला झाडं का दिली बुवा, का काहीतरी हेतू असेल, शासनाचा काहीतरी हेतू असेल की झाडे लावा झाडे जगवा. आपण असं का प्रत्येक याच्यावर कुठेतरी लिहिलेलं वाचलेलं असतं किंवा वाचण्यात काय येत असतं, याचं कारण आहे की झाडांपासून आपल्याला मिळणारे फायदे फार महत्त्वाचे. ज्यावेळेस आपण प्लांटेशन करत असतो त्यावेळेस सर्वात महत्त्वाची आपली रोपवाटिका असते. रोपवाटिका म्हणजे काय, रोपवाटिका म्हणजे ज्या क्षेत्रात आपण बियापासून अगर शाकीय पुनरावृत्तीद्वारे रोपे तयार केली जातात, ती वाढली जातात, ती लागवडीपर्यंत त्याची आपण देखभाल केली जाते, त्या क्षेत्राचा आपण रोपवाटिका म्हणतो. मग रोपवाटिका हे त्याचे भरपूर उपयोग आहेत. रोपवाटिका मुख्यतः उपयोग म्हणजे बेरोजगारानुसार भिन्न प्रजातीचे निरोगी आणि निकोप बलवान तजेदार रोपाची निर्मिती करणे हा मुख्य आपला उपयोग आहे. सामान्यपणे ही रोपे पॉलिथॉन पिशवी असते, एक आपली जशी पिशवी असते पॉलिथॉन पिशवी, रूट ट्रेनर मध्ये तयार केले जातात. काही प्रजातीचं स्टंप सुद्धा तयार केलं जातं, जसं आपण एक्झाम्पल आपण स्टंप सागाचा स्टंप तयार करेल. म्हणजे अशा प्रकारे ही रोपवाटिका जर आपली चांगली असेल, तिथे रोपं जर चांगली तयार केली असेल तरच आपलं प्लांटेशन सक्सेसफुल होत असतं. म्हणजे आपण जे प्लांटेशन जिथं लागवड करत असतो, उदाहरणार्थ आपण एखादं गट लागवड घेऊ, एक्झाम्पल गट लागवड
सामाजिक वनीकरण परिषदामध्ये आपण एखादा ग्रामपंचायतचा ठराव घेत असतो. त्या ग्रामपंचायतला समजून सांगत असतो की इथे तुम्ही झाडं लावा, की झाडे लावण्यापासून फायदे काय, तोटे काय, हे पूर्ण त्या ग्रामपंचायतमध्ये सांगितल्यानंतर ते ग्रामपंचायतवाले आपल्याला ठराव देत असतात. त्यानंतर आपण ठराव घेतल्यानंतर आपण तिथे प्लांटेशन करत असतो. प्लांटेशन करत असताना मग कशा पद्धतीने करत असतो बाबा आपण ते प्लांटेशन कशा पद्धतीने करत असतो, म्हणजे ते गायरान असेल, ते गायरान क्षेत्र एक्झाम्पल 10 हेक्टर 20 हेक्टर काहीतरी असेल ते क्षेत्र, त्या 10 हेक्टर क्षेत्र घेतलं आपण. त्या 10 हेक्टर क्षेत्रामध्ये मग आपल्याला त्याच्यामध्ये प्लांटेशन करत असताना काही प्रकार असतात. एक काही खड्डे असतात किंवा आपल्या ट्रेंचेस असतात. ट्रेंचेस म्हणजे नेमकं काय असतं? ट्रेंचेस म्हणजे असं 2 मीटरपर्यंत लांबी असते, 2 फूट खोल 2 फूट रुंदीची असे चारी असते, ते असे आपण ट्रेंचेस. त्या ट्रेंचेसमध्ये आपण एक ट्रेंचेस खंदायच्या वेळेस आपल्याला तिथे एक लेवल घ्यावं लागते. म्हणजे आपण जिथे प्लांटेशन करतोय, जिथे आपण ट्रेंचेस खणतोय, तो ट्रेंचेस खणल्यानंतर इथे पाणी जे पावसाचं येईल किंवा पावसाचं पाणी बरोबर मुरेल का, नेमकं त्याच जागे. काही जागा आपण कसं काही प्लांट आपण कुठे करतो, आपण घरात जवळ शेतामध्ये कुठे पण आपण बांधायला झाड लावून देतो, कसं लावून देतो, कसं बी लावून देतो, कशा प्रकारे इथे लाव तिथे लाव, आपण अशा पद्धतीने लावत असतो. परंतु प्लांटेशनमध्ये तसं नसतं. प्लांटेशनमध्ये जेव्हा तुमचा पाण्याचा उतार कसा आहे, प्रत्येक भागात ते पाणी नेमकं झाडाजवळ येईल का, या हिशोबाने एक लेवल बाटली असते, जसं लेवल असते, ही लेवल म्हणतात तिला. ही लेवलमध्ये एक आपण मध्ये एक पाण्याचं असं हे असतो बघा, दिसतो का? हां, त्या पद्धतीने ते असतं. त्याच्यामध्ये ती अशी आपण ठेवली जाते जमिनीवर, त्याला एक घोडी लावली जाते 2 व्ही आकाराची, त्याच्यावर आपण ही बाटली अशी लेवल बाटली ठेवत असतो आणि त्या जागेचं असं लेवलमध्ये जर आले तिथं आपण एक त्या खुणा करत असतो अशा 2 प्रकारच्या. ही लेवलमध्ये आल्यानंतर त्या खुणा केल्यानंतर अशा दोन बाजूने आपण असा खुणा करत असतो. मग ती 2 मीटरची जी आपण घोडी बनवलेली असते ह्या लेवल बाटलीसाठी, त्याच्यानंतर आपण तिथे खुणा केल्यानंतर तेवढे 2 मीटरची चारी खोदली जात असते. म्हणजे ते म्हणजे हिचं लेवल व्यवस्थित आहे, इथे येणारं पाणी हे बरोबर त्या खड्ड्यात व्यवस्थित आपण जिथे झाड लावलं त्या खड्ड्यात मुरेल, ह्या गोष्टीने आपण ती लेवल घेत असतो. आणि मग नंतर आपण तिथे खड्डे किंवा आपले ट्रेंचेस खंदत असतो. मग खड्डे खणल्यानंतर किंवा ट्रेंचेस खणल्यानंतर मग ती खड्डे आपण समज ट्रेंचेस खणले ते काही आपण केव्हा खंदत असतो, मग त्याच्यात नेमकं असा एक काळ असतो. समजा आता फेब्रुवारी मार्च ह्या वेळेस आपण ते ट्रेंचेस खंदत असतो. आणि ते खणल्यानंतर परत ती माती जेव्हा बाहेर काढत असतो, ट्रेंचेस खणल्यानंतर त्याच्यात जी चारी खणली असेल ती चारीच्या थोड्या बाजूला म्हणजे एक अंगठाभर अशी एवढी जागा असे सोडून ती बाजूला माती असे एक साईडला टाकली जात असते. आणि ती टाकल्यानंतर जेव्हा आपण ट्रेंचेस खणल्यानंतर काही कालांतर 1 महिन्यानंतर ती चारी खणलेली त्याच्यात आपल्याला परत तो भराव टाकावा लागतो, म्हणजे भरणी करावं लागतं. त्याची भरणी जी लेवल घेऊन आपण जे ट्रेंचेस खणलेले असतात ते परत आपण त्याची माती, मग आपण तो ट्रेंचेस आपण जो खणलेला ट्रेंचेस त्याच्यात भरावा लागतो. मग तो कशा पद्धतीने भरायचा, मग ती जी माती काढलेली असेल ती वरची माती तशीच ठेवावं लागते. त्याच्यानंतर जी समोरची माती असेल, आपण जे चारी खणलेले त्याच्या समोरची जी माती असेल वरची माती, ती वरची माती खंदून आतमध्ये टाकायची. ती मध्ये टाकल्यानंतर जी माती आत टाकल्यानंतर, म्हणजे कारण का ती माती उन्हाने तापलेली असते आणि ती चांगली माती असते वरची, जी माती आत टाकायची. आत टाकल्यानंतर मग जी समोरचे 1 मीटर असं 1 मीटरपर्यंत असं खोदून वरची सरी जी माती असेल ती माती आपण आत टाकून घ्यायची. टाकल्यानंतर मग ही माती टिकत मग तिचा बेड टाईप तयार करायचा. बेड टाईप केल्यानंतर म्हणजे तो बेड तयार होतो. आणि बेड म्हणजे कसं असं आपण याच्यासारखा, ती माती जेवढी भरली त्याच्यावरची ही माती म्हणजे मातीचा भर येतो. पूर्ण जी चारी खणलेली असेल आपण ती पूर्ण भरून टाकतो, किंवा जे खड्डा खणलेला असेल किंवा खड्डा असेल किंवा ट्रेंचेस, आपण एक्झाम्पल ट्रेंचेस घेतलेला, तो ट्रेंचेस पूर्ण भरला. तो भरल्यानंतर त्याच्यावर आपण ज्या वेळेस जून जुलैमध्ये जेव्हा पाऊस पडेल मग त्यावेळेस आपण रोपवाटिकेमधून जे रोपं आणत असतो. मग ते रोपवाटिकेमधले जर रोपं चांगली असेल, चांगली दर्जाची असेल, ज्या रोपवाटिकेत मी पहिले तुम्हाला तेच उदाहरण दिलं, जर तुमची रोपवाटिका जर चांगली असेल तर प्लांटेशन सक्सेस. मग त्या रोपवाटिकेमध्ये जेव्हा चांगली रोपं असतील ती रोपं ज्या वेळेस आपण जूनमध्ये जे पावसाळ्यात आपण जेव्हा लागवड करत असतो त्यावेळेस ती रोपं लावली जातात. परंतु ज्या वेळेस आपण प्लांटेशन करत असतो त्याच्यामध्ये काही हे असतात. जे आपण एखादं क्षेत्र घेतलं 10 हेक्टर आहे, ते 10 हेक्टर क्षेत्र घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रीड लाईन, बेस लाईन हे प्रथमतः पाडून घ्यावं लागतं. प्रथमतः पाडून म्हणजे ट्रेंचेस खणण्याच्या आधी आपण ते पहिले ग्रेड पाडले जातात.
म्हणजे एक्झाम्पल हा मी तुम्हाला दाखवतो. हा बघा, हा ग्रीड नकाशा आहे, याला ग्रीड नकाशा म्हणत असतात. हा ग्रीड नकाशामध्ये असं असतं, आपण हा एक ग्रीड म्हणजे हा एक पूर्ण क्षेत्र आहे. एक्झाम्पल 10 हेक्टरचं क्षेत्र आहे. 10 हेक्टरच्या क्षेत्रामध्ये आपण ग्रीड पाडलेलं आहे. हे ग्रीडमध्ये कसं असतं, ग्रीड लाईन, बेस लाईन असं म्हणतात. ही झाली बेस लाईन, ही पूर्ण बेस लाईन जी दिसते तुम्हाला, ही पूर्ण दिसते, ही जी झाली ही बेस लाईन. त्याच्यानंतर हे जे मध्ये दिसतात हे ग्रीड लाईन, ही बेस लाईन. जसं समजा आता इथून 0 आहे बरोबर, ABCD असं त्याच्यात 100 मीटरवर ते ग्रीड पाडले जातात. 100 मीटरवर प्रत्येक ग्रीड पाडले जातात. त्याच्यानंतर जे बेस लाईनचे जे असतात, त्याच्यानंतर एकूण जे असतात आडवे जे असतात ते 50 मध्ये पाडले जातात. म्हणजे ग्रेड लाईन 100, ग्रेड लाईन बेस लाईन टाकल्यानंतर त्याच्यात ग्रीड पडत असा 1 हेक्टरचा एक असा अर्धा हेक्टरचा असा ग्रीड पडत असतो. आणि त्या ग्रीडमध्ये आपण ते ट्रेंचेस खंदत असतो. आणि त्याच्यामध्ये जे आपण तुम्ही क्षेत्र निवडले त्याच्यामध्ये कोणतं क्षेत्र किती चांगलं आहे, किंवा त्या क्षेत्रामध्ये समजा एखादा ग्रीड आहे त्याच्यामध्ये काही क्षेत्र लागवडी योग्य असतं, काही बिना लागवडी असतं, ते क्षेत्र कमी. समजा 10 हेक्टर क्षेत्र घेतलेलं आहे, मग त्याच्यात तुम्हाला ट्रेंचेस खंदायचे, परंतु 10 हेक्टर क्षेत्रामध्ये परिपूर्ण तेवढे ट्रेंचेस बसेल असं नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला 2-3 हेक्टर क्षेत्र हे जास्त घ्यावं लागतं. कारण ते क्षेत्र जेव्हा आपल्याला उपयोगी, काही क्षेत्रामध्ये कसं असतं, दगड असतो, मुरमाचा भाग असतो, मग तिथे मातीचा प्रकार कसा आहे हा महत्त्वाचा असतो. मग त्या जागेवर आपण ते वृक्ष लागवडीचा हे ग्रीड पाडल्यानंतर, बेसलाईन पाडल्यानंतर त्यानंतर आपण ते ट्रेंचेस खणत असतो. ट्रेंचेस खणल्यानंतर आपण ते बेड हे पूर्णपणे बुजणी करत असतो. त्याच्यानंतर आपण ते रोप ज्या वेळेस आणतो, ज्या आपण रोपवाटिकेमधून, ते रोपवाटिकेमधून आपण ते वृक्ष उगवत असतो. म्हणजे ही झाली तुमची लागवड जेव्हा वेळेस असं. मग त्यावेळेस आपण जे बेड केलेलं असतो त्या बेडमधून हळूवारपणे आपली पिशवी जेवढी आहे त्या पिशवीच्या आकारा एवढं खड्डं खंदून मस्त माती बाजूला काढून जी पिशवी आहे ती पिशवी, आपल्या ज्या पिशवीमधले रोप आहे ते व्यवस्थित असं तिथे दाबून घेणे, हळूवार ठेवणे. ब्लेड आपल्याजवळ असतं, ब्लेडने हळूवार कापणे, ती पिशवी असे हळूवार ठेवणे. त्यानंतर दाबत जायचं नाही, तसं ते रोप घ्यायचं, हळूवार त्या खड्ड्यात ठेवायचं आणि त्या हळूवार ते माती हे करायची. जास्त दाबायची गरज सुद्धा नाही, कारण त्याच्यात आपली जी माती, आपण जो बेड केलेला असतो त्या बेडमध्ये पूर्ण व्यवस्थित खालीपर्यंत मातीच असते, कारण तो पूर्ण भराव केलेला असतो. पण ती नरम माती, जेवढा पाणी किंवा पावसाचं पाणी येईल त्यावेळेस ते पूर्ण बेड भरलेलं असल्यामुळे किंवा मातीचा भर असल्यामुळे ते पाणी पूर्ण त्याच्यात मुरेल आणि ते झाड वाहण्यास मदत होईल. आणि किंवा ते आपण जी लेवल बाटली नाही असते, ते पाण्याचा जेव्हा पाणी असेल त्यावेळेस ते पूर्ण त्याच्यात, कारण पाणी वाहत नाही. जर तुम्ही लेवलमध्ये जर खणलेले नसतील तर ते पाणी एक जाईल, कुठे पण पाणी निघून जाईल. म्हणजे अशा प्रकारे आपण तो प्लांटेशन हे करत असतो. म्हणजे हे झालं गट लागवडीचं एक एक्झाम्पल, उदाहरण होतं. म्हणजे आपण प्लांटेशन कसं करत असतो. म्हणजे ट्रेंचेस म्हणजे तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं, म्हणजे त्याच्यामध्ये कसं मग 4x4 वर असतात, 3x3 वर असतात, 2x2 वर असतात, असा एक प्रकार असतो. म्हणजे ते खड्ड्याचं एस्टिमेट कसं आहे, तुमचं त्या एस्टिमेटनुसार तुम्हाला ते खड्डे खंदावं लागतं किंवा ट्रेंचेस खंदावं लागतं, म्हणजे काही एस्टिमेटनुसार. दुसरी गोष्ट, रस्ता दुतर्फा आहे, त्याच्यात सामाजिकपणे रस्ता लागवड. म्हणजे आपण प्रत्येक गावापासून, समजा एक्झाम्पल आहे आपण मालेगावपासून दाभाडे घेतलेली, तो रस्ता आहे मालेगाव ते दाभाडे. त्या रस्त्याच्या दोघी साईडला जो रस्ता दुतर्फा म्हणतात त्या रस्त्याला आपण खड्डे करत असतो. सामाजिक वनीकरणासोबत आपण त्या रस्त्याची परवानगी घेत असतो. ती परवानगी घेतल्यानंतर याच्या रस्त्याच्या परवानगी घेतल्याने आपण त्या रस्त्याला खड्डे खंदत असतो. 2x2चे खड्डे खंदत असतो. 2 फूट खोल, 2 फूट रुंदी, 2x2चे खड्डे केल्यानंतर याची बी तशीच प्रोसेस. खड्डे खदल्यानंतर रस्त्यापासून, म्हणजे जर आपण रस्ता उद्या परवा असं कालांतराने तो म्हणजे त्यांना वाढवायचा जरी असेल तर तेवढी जागा सोडून आपण तो रस्त्याच्या लागवडी करत जा, जेणेकरून शेतकरीचं क्षेत्र असेल तर त्याच्या बांधावर जर जवळच केलं असेल तर अतिउत्तम. कारण तो शेताला जेणेकरून फळफळांचे झाडं देऊन तो पण त्याची ठेप ठेवत असेल, किंवा काही शेतकरी ठिबक ठेवत असतात, ठिबक लावून देत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीने त्याचे खड्डे खणले जातात आणि ते आपण त्याच्यात बी खड्डे खणल्यानंतर त्याची पण बुजवणी करत असतो. त्याच्या पण असंच पद्धतीने तुम्हाला जे आता सांगितलं गट लागवडीची कसं करायचं त्याच पद्धतीने त्याचं पण करावं लागतं. आणि ते केल्यानंतर ते वृक्ष झाल्यानंतर पण त्यांना आपल्याला परत त्या कालांतराने त्या रोड साईडच्या याला आपल्याला कालांतराने पाणी
द्यावं लागतं रस्त्याच्या दुतर्फा. परंतु गट लागवडला कसं असतं, काही वेळा असतं काही वेळा नसतं. कालांतराने ते निसर्गावर अवलंबून असतं जंगलाचं. आणि जे जंगलामध्ये लागवड केली त्याला आता पाण्याची प्रोव्हिजन कसे असते एस्टिमेटला असेल नसेल, परंतु याच्यानुसार का निसर्गाच्या याच्यावर ते जंगलात आपण आपलं कसं प्रादेशिकच्या याच्यामध्ये कुठे करू, परंतु गायरांचं कसं असतं शेत आपल्याला ग्रामपंचायतकडून ते घेतात. मग त्याच्याकडे गावावाल्यांना पण सांगलं त्याच्यामध्ये भरपूर शेतकऱ्यांना किंवा हे शेळी मेंढीवाले त्रास तर भरपूर देतात. मग त्यामुळे आपण या शेळी मेंढीवाल्यांना सुद्धा आपलं सांगणं गरजेचं आहे की झाड जर जगलं तर आपले काय फायदे. म्हणून आपण वृक्ष लागणं करणे हे फार महत्वाचं आहे. आपण काही काय असतात शेतकरी असो किंवा मी असो किंवा तुम्ही असो, आपण आपल्या शेतामधली जे झाडं असतात आपण बिना परवानगीचे तोडून टाकत असतो, तोडले जातात. असं कधी करायचं नाही. जी तुमचे शेतात झाडं असतील ते तुम्ही शासनाच्या याच्यानुसार रेंज ऑफिसला येऊ, तालुक्या लेवलला जे रेंज असेल तिथे वन क्षेत्रफळ त्याच्याकडून परवानगी घ्या नियमानुसार, मग ते झाड तुम्ही तोडा. मग त्यानंतर त्यांचा ते हे करा. त्याच्यात नाही तसं केलं तर, परंतु कुणी आपण बघत नाही म्हणून असा विचार करायचा नाही की फॉरेस्टवाले काही करत नाही असा विचार हा करायचा नाही. त्याच्यामुळे आपण ते करणं फार गरजेचं आहे. वृक्षतोडी ही थांबवणं फार काळाची गरज आहे. जर ती थांबली तर आपल्याला भविष्यात ऑक्सिजन मिळेल, नाहीतर आपल्याला विकत ऑक्सिजन घ्यावा लागेल. हे लक्षात आहे. मी तुम्हाला प्रथमतः तेच सांगितलं की ऑक्सिजन आपण दवाखान्यात विकत घेत असतो, परंतु आज निसर्गाच्या रम्यात फिरत असताना आपल्याला ऑक्सिजन घेण्याची गरज नाही. एकदम माणसाला असं फ्रेश आणि वातावरणात गेल्यानंतर टवटवीतपणा वाटतो. म्हणून आपण जे तुम्हाला एक सांगतो, कारण कायदा महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964चा कायदा आहे. जर तुम्ही तुमच्या शेतातली झाडं तोडायची असेल तर तुम्हाला शासनाची किंवा आपल्या वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. नाही घेतली तर तुमच्यावर कायदेशीर दंड किंवा गुन्हेगार होत असतात. मग तुम्हाला हा कायदा सांगायचं कारण महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 आपण महाराष्ट्रामधून राहतोय म्हणून तुम्हाला हा माहिती असणं गरजेचं आहे. किंवा आपण शेतात असतो, शेतकरी प्रत्येक मी पण शेतकरी आहे, तुम्ही पण शेतकरी आहात, तुम्ही सर्व शेतकरी आहात. त्याच्यामुळे हे सांगण्याची गरज आहे. तर ग्रामपंचायतच्या अंडर किंवा ग्रामपंचायतमध्ये वृक्षतोड अधिनियम याच्यामध्ये महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 याच्यानुसार वृक्ष तोडायचं जर असेल तर तुम्हाला त्याची परवानगी RFO हे देत असतात. त्या कायद्याच्या कलम 3 नुसार ही RFOची निवड होत असते. त्याच्यानुसार RFO यांची नेमणूक झालेली असते. म्हणून सर्व प्रकारच्या प्रजातीचे झाडं तोडण्याची परवानगी फक्त रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर देऊ शकतात. परंतु ते कशा पद्धतीने, किती दिवसात, त्याच्यासाठी काय लागते, कागदपत्र हे महत्वाचे. समजा तुम्हाला तुमच्या खाजगी क्षेत्रातली वृक्ष तोडायचे आहे, कायदा बघून घ्या. महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 हे लक्षात असू द्या. म्हणजे आपल्या खाजगी क्षेत्रातले झाडं, म्हणजे याची माहिती असणं तुम्हाला काळाची गरज आहे. समजा तुम्हाला आता हे माहीत झालं की आमच्या ज्या क्षेत्रात वन विभागामध्ये अधिकारी कसे असतात किंवा किती विभाग पडत असतात, प्लॅन्टेशन आता कसं करतात किंवा कसं असतं हे तुम्हाला माहीत झालं, बरोबर. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र समजा आपल्या मामूली आपल्या माहितीसाठी सुद्धा एक म्हणून हा कायदा सांगत असतो तुम्हाला. त्याच्यासाठी कागदपत्र काय लागत असतं. त्याच्यासाठी गाव नमुना नंबर 11 म्हणजे गटातील झाडांची संख्या किंवा प्रजातीनुसार, बरोबर, त्या लावलेली नैसर्गिक किंवा रित्या उगवलेली झाडे किती आहेत ते, त्याच्यामुळे तो आपल्याला गाव नमुना 11 लागतो. त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा त्या आपल्याला एक दाखला असतो, 7/12 उतारा तुमचा जो असेल तो एक 25/1चा दाखला महत्त्वाचा. 25/1चा दाखला हा तलाठी देत असतो. 25/2चा दाखला हा तलाठी देत असतो. आणि त्यानंतर झाडापासून निघालेले इमारतीची लाकूड किंवा जळाऊ लाकूड किंवा माल स्वतःच्या वापरण्यासाठी असल्याचे शपथपत्र, म्हणजे तो तुम्ही जे शेतात तुमचा जो माल येईल त्याच्यासाठी जो माल आहे तुमच्या क्षेत्रात जो लाकूडाचा माल आहे तो तुम्ही जळाऊसाठी किती उपयोग करणार आहे, बरोबर, किंवा त्याच्या इमारतीसाठी किती, म्हणजे तुमच्या घराला कशाला फर्निचरचं वापरायचं किती माल वापरणार आहे ह्याचं एक तुम्हाला शपथपत्र लिहून द्यावं लागेल. तसंच नैसर्गिकरित्या उगवलेल्या झाडांचे महसूल विभागाने ठरवलेले एक राजस्व किंमत शुल्क असं एक पत्र असतं. तिथून त्यांचं एक हे घ्यायचं, म्हणजे आपल्या याच्याकडून त्याचा एक नमुना असतो तो एक घ्यायचा.
विविध एक नमुनाचा अर्ज असतो, तो एक अर्ज घ्यायचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बारमाही पाण्याचे स्रोत असलेले 30 मीटरपर्यंत, म्हणजे जवळपास 30 मीटरपर्यंत नदी नाले किंवा हे पाणी येत नसल्याबाबतचा एक तुम्हाला तलाठीचा दाखला लागतो. तो एक. त्याच्यानंतर वृक्ष अधिकाऱ्यांनी केलेल्या उभ्या झाडांचा पंचनामा, म्हणजे जे अधिकारी येतील ज्यावेळेस तुम्ही झाडं तोडण्याची परवानगी मागतात तिथं तुमच्या क्षेत्रात स्वतः या शेताच्या गट नंबरमध्ये इथे वन अधिकारी येतील, त्यांनी तुमच्या जे उभे झाडे तुम्हाला तोडायचे त्याचा पंचनामा केलेला असतो. मग तो पंचनामा सर्वात महत्त्वाचा असतो. मोजमाप सहित यादी, त्याची मोजमापची यादी लागते. नाला, नदी, झरे, ओढे, बरं, हे दोन्ही बाजूस 30 मीटर नसल्याबाबतचा तो एक तुम्हाला त्याचा ना हरकत एक प्रतिज्ञापत्र बनवून द्यावं लागतं. त्याचं कसं असतं, महसूल कायदा 1966 कलम क्रमांक 95 अशी झाडे तोडण्यास बंदी आहे असा एक दाखला असतो, नियमाचा दाखला असतो. तो आपल्याला महसूल विभागाकडून तो एक घ्यावा लागतो. आणि जमीन शेजारील जर गट असेल किंवा एखादा शेतकरी असेल त्याची झाडं तोडण्यास परवानगी आहे किंवा ना हरकतचा दाखला, हे एवढे कागदपत्र जर तुम्ही RFO किंवा रेंज ऑफिसला दिली तर तुम्हाला त्या झाडं तोडण्याची परवानगी 60 दिवसानंतर, लक्षात असू द्या दिवस किती, 60 दिवस. ते दाखल केल्यानंतर 60 दिवसानंतर वन परिक्षेत्राधिकारी यांनी काय करायचं, ते परिपक्व झाडे किती आहेत किंवा फळांची झाडे किती आहेत, म्हणजे येणारी फळं त्या झाडांना किती आहेत, थोडीच परवानगी देता येणार. म्हणजे का, त्यांना जे फळं येतील, जे चांगली झाडं येतील त्यांना RFO परवानगी देणार नाही. एखादं फळ, आंब्याचं झाड आहे त्याला फळ येतात, त्याला परवानगी देणार. म्हणजे एक्झाम्पल आहे. म्हणजे याचं काय, जे चांगली झाडं आहेत परिपक्व, तुम्हाला परवानगी कशी देईल, जे किल्लेले, सडलेले, वाऱ्याने पडलेले, शेंडा मोड झालेले अशा झाडांना परवानगी ते देऊ शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीने हे 60 दिवसानंतर ती परवानगी देत असते. त्याच्यानंतर वृक्ष अधिकारी यांनी परवानगी न घेता, समजा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यांची तुम्ही परवानगी न घेता जर ते झाडं तोडली तर त्याच्यात काय होईल, महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 कलम क्रमांक 4 अन्वये प्रत्येक गुन्ह्यास ₹1000 दंड करता येईल. आणि त्या गुन्ह्यामध्ये वापरलेले हत्यारे, म्हणजे बैलगाडी, एक्झाम्पल बैलगाडी वापरली असेल, ट्रॅक्टर असेल, म्हणजे एखादं कोणतंही वाहन असेल, तोडलेल्या झाडांचा लाकडासहित कायमचे सरकार जमा होत असतो. म्हणजे जे तुम्ही साहित्य वापरले, बैल सुद्धा वापरलेला असेल, आपले शेतीच्या अवजारात जे वापरले असेल त्या वृक्ष तोडीसाठी, ते पूर्ण सरकार जमा होत असतं, ते सुटत नाही. सरकार जमा म्हणजे डायरेक्ट जमा होत असतं. म्हणून आपल्या शेतातील झाडं तोडण्यासाठी सुद्धा परवानगी घेणं हे महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ एक झाड असो किंवा अनेक झाडं असो, एक माहितीसाठी, एक झाड असो किंवा अनेक झाडं असो, दंड ₹1000 करता येईल. 1 दिवसात तोडली तर, दुसऱ्या दिवशी तोडली वेगळी. तुमचा रेंज फॉरेस्टरना दंड करण्याचा कायद्याच्या अंतर्गत सक्ती देण्यात आलेली आहे. म्हणजे हे रेंज फॉरेस्टरना अधिकार देण्यात आलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने हे 1964चा कायदा आहे. त्याच्यामध्ये 1964 महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964चा कायदा हा आहे. त्याच्यामध्ये अजून एक आदिवासी भूगोटदारांसाठी एक वेगळा कायदा आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणसाल का बाबा असा, मग महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 आपला झाला, परंतु महाराष्ट्र आदिवासी भोगवटदार क्षेत्रातील वृक्षतोड अधिनियम 1969चा येते. म्हणजे जे आदिवासी लोक असतील, ज्या आदिवासी लोकांसाठी याच्यासाठी 1969चा कायदा केला. म्हणजे जर त्यांच्या क्षेत्रात झाडं असेल, त्याच्या क्षेत्रातील झाडं वन विभागाचे अधिकारी हे ते जर त्याची ज्या गरीब म्हणजे त्या आदिवासीची ऐपत नसेल, त्याच्या शेतात भरपूर झाडे आहेत, ते वन विभाग तोडून पण देतात, त्याची ती विक्री पण करून देतात, त्याच्या हे पण करून देतात. म्हणजे ते कसे संपूर्ण झाडे भूगोटदाराचे तोडून विक्री करून देणे ही वन विभागाची जबाबदारी असते. म्हणजे ते आदिवासीच्या विभागात, मी तुम्हाला आदिवासीचा भाग तो एक महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 हा आपल्या जनरलसाठी झाला, परंतु महाराष्ट्र आदिवासी भोगवटदार यांच्या क्षेत्रातील वृक्षतोड 1969चा वेगळा झाला. म्हणजे हे आदिवासी लोकांसाठी हा स्पेशल केलेला आहे. मग ते कलम त्याच्यात 1969च्या कलम 6 अन्वये उपवन संरक्षक यांच्याकडे भोगवटदार अर्ज करू शकतात, परंतु त्याला पण अर्ज करावा लागतो. कशानुसार, 1969च्या कलम 6 अन्वये
तो उपवन संरक्षक यांच्याकडे अर्ज करू शकतो. तसंच कलम 6(3) अन्वये भोगटदाराने जर वृक्ष तोडीची विक्री करून देणे सुद्धा उपवन संरक्षकाची जबाबदारी आहे. उपवन संरक्षकाची कलम 1969च्या 6(3) अन्वये भोगटदाराच्या वृक्ष तोडून, म्हणजे आदिवासी, फक्त आदिवासी नाही तर तुम्ही म्हणशाल जनरल आदिवासी ची वृक्ष तोडून विक्री करून देणे सुद्धा उपवन करून देणे हे गाळायचं, हे करणे गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर कलम 8 नुसार भोगटदार परवानगी घेतली नसेल, जर त्या भोगटदाराने कलम 8 नुसार बघा 1969च्या नुसार जर त्या आदिवासीने जर विना परवानगीने वृक्ष तोडी केल्यास तर त्याला सुद्धा 2000 रुपये दंड आणि 6 महिने कैद. जर गुन्हा सिद्ध झाला तर बघा, जर आदिवासी भोगटदाराने सुद्धा जर त्याच्या क्षेत्रातली विना परवानगीने जर वृक्षतोड केल्यास त्याला सुद्धा 2000 रुपये दंड, 6 महिने कैद, गुन्हा सिद्ध झालाच पाहिजे. म्हणजे हे आदिवासी जरी असेल तरी त्याला गुन्हा आहेच, परंतु त्याच्यामध्ये एक कसं असतं बघा, जर आदिवासीची जी वृक्ष आहेत आपण वन विभागाने तोडली, आपली त्यांनी परवानगी घेतली शासनाच्या नियमानुसार, ती वृक्षतोड आपण तोडून वन विभागाने तोडून आणणे, ती आगा आपल्या डेपो असतो एक वन विभागाचा, त्या डेपोमध्ये ठेवणे, त्याच्यानंतर जे आलेली त्याची झाडाची काही किंमत असेल त्या किमतीनुसार 50% रक्कम आधी भोगवटाला धनादेशाद्वारे आपण त्या आदिवाशाला देत असतो. आणि जी उर्वरित रक्कम असेल मग त्याची जी झाडं जी विक्री ज्या डेपोनुसार विक्री केली गेली त्याच्यानंतर त्याची उर्वरित रक्कम ही आपण धनादेशात त्याला देत असतो. परंतु त्यावेळेस झालेला खर्च वन विभाग, समजा झाडं तोडण्यासाठी वाहतुकीसाठी जो खर्च झालेला असेल तर तो काढून घेत असतो आणि त्याच्यानुसार तो आपण त्या आदिवासी भोगटदाराला त्याची उर्वरित रक्कम ही आपण धनादेशाद्वारे देत असतो. परंतु त्याच्यामध्ये काही रकमा ठरलेल्या असतात, म्हणजे RFO किती धनादेश देऊ शकतो त्याचं असं, म्हणजे 10,000 पर्यंत रक्कम जर असेल तर RFO देऊ शकतो, म्हणजे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर. त्याच्यानंतर 25,000चे असेल तर SCF देऊ शकतात सहाय्यक वन संरक्षक. 1 लाखापर्यंत असेल तर डेफो उपवन संरक्षक एक दिवसात, आणि जर 3 लाखापर्यंत रक्कम असेल त्याच्या लाकडांची दरसेक ही देऊ शकतात. म्हणजे अशा प्रकारे आदिवासी भोगवटदाराचा सुद्धा हा एक भाग, म्हणजे कलम हे फॉरेस्टचे कलम फार महत्त्वाचे. याच्यामध्ये वृक्षतोड करताना, म्हणजे मी एक्झाम्पल तुम्हाला हे कलम कसं, समजा आपल्या शेतातील वृक्ष तोडली 1964च्या काही महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964च्या नुसार, तरी आपल्याला दंड कसे आहेत किंवा वापरलेले साहित्य पूर्ण हे सरकार जमा होत असतं. त्याच्यामुळे आपण शासनाचे काही एवढा त्याला परवानगी घेण्याला एवढं कागदपत्र काही विशेष नाही, त्याच्यानुसार आपण परवानगी घ्या, त्याच्यानुसार आपण ती वृक्ष तोडू शकतो. आणि आदिवासीच्या भागात तोच, फक्त आदिवासींना आपण काय करत असतो, ही त्यांची हे नसेल, कुवत नसेल किंवा त्यांना हे नसेल, काही भागात प्रत्येक क्षेत्र वेगवेगळं असतं. आपण एक्झाम्पल सुरगाणा पेठ तिकडे गेले आदिवासी लोक आहेत, त्यांची काय भरपूर झाडं असतात तसं, त्यानुसार आदिवासींना हे आपण त्यांना आपण कोऑपरेट करत असतो या गोष्टीसाठी. आणि मग त्यानंतर अशा पद्धतीने हे कलम असतात. तसेच एक वन्यजीव 1972चं आहे, त्याच्यामध्ये वन्यजीव शिकार करणे, हे आपण वन्यजीव प्राणी हे का असतात जंगलात, की आपल्या जंगलाचं रक्षण करणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, आपल्या झाडांचं रक्षण करणं हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपलं उदाहरणार्थ आपण वाघासारखे प्राणी आहेत, बरोबर, आपण ज्या क्षेत्रात वाघ आहे आपण त्या क्षेत्रात घाबरत असतो. का घाबरत, तर वाघ आहे बाबा जायचं नाही. वाघाविषयी बी तुम्हाला थोडीशी फार माहिती असणं आवश्यक आहे. वाघ तुम्ही आपण सर्वांनी बघितलेलं आहे, कोणी म्हणतं वाघ 12 वर्षांनी वाघिणी जनत असते किंवा ती गर्भधारणा होत असते, हे चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे काही कल्पना वाघाविषयी आपल्याला राष्ट्रीय प्राणी त्याच्याविषयी थोडंफार माहिती असणं गरजेचं आहे. तो जंगलाचं रक्षण करत असतो, त्याच्यासाठी त्याचं खाद्य भरपूर असतं, कारणाने हे ते जंगलाचं रक्षण केलं म्हणजे तिथे काहीतरी जंगलाचं आपलं रक्षण पण होतं, झाडांची वाढ होती, आपल्याला फायदे पण होते. म्हणून वाघ फार महत्त्वाचं आहे. वाघाविषयी आपल्याला थोडक्यात माहिती पाहिजे. समजा वाघाची आपण वाघ आहे, वाघ कसा असतो काय हे सुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे वाघ आपण जर बघितला, वाघाची आपण शेपटीपासून तर साधारण त्याची लांबी जर बघितली
तर 9 ते 15 फूटपर्यंत वाघाची लांबी असते आणि मादीची ती 8.5 फुटापर्यंत मादीची लांबी असते. तुमच्या माहितीसाठी नोंद करून ठेवलं तरी चालेल. आणि वाघाचं वजन कमीत कमी 180 ते 230 किलो वाघाचं वजन असतं आणि मादीचं वजन हे त्याच्यापेक्षा 50 किलो हे कमी असतं. वाघ हा दिसायला रुबाबदार आणि एकदम सुंदर दिसत असतो. बघा, कधी वेळ मिळाला तर टिपेश्वर, पैनगंगा अशा अभयारण्यासारख्याला भेट द्या. तुम्हाला तिथे सवारी चालत असते, त्यावेळेस गेलात तर तुम्हाला अवश्य म्हणजे 100% तिथे वाघ बघायला मिळेलच. पैनगंगा अशा टिपेश्वर अभयारण्यासारख्या ठिकाणी कधी गेलात तर बघा, ते तुम्हाला वाघ मिळेलच. मी तरी सांगतो दिसेल, म्हणजे आपण बघू शकतो, आरामात बघू शकतो अशा अभयारण्यात केल्यावर. तर तो एक राष्ट्रीय प्राणी आपला भारताचा म्हणून त्याला ओळखलं जातं. त्याचं अन्न एक सायाळ पक्षीसारखे हरिण, गवा हे असं त्याचं प्रमुख अन्न आहे. आणि वाघिणीची गर्भधारणा ही कमीत कमी 105 दिवसाची असते आणि वाघीण 3 तर 4 पिलांना जन्म देते. आणि ते पिलं दिल्यानंतर ते वाघिणीचे पिलं 16-18 महिने त्या वाघिणीच्या सहवासात राहतात आणि सहवासात राहिल्यानंतर वाघ कमीत कमी एका वेळेस त्याचं अन्न 8-10 किलो मांस हे खात असतो. आणि पांढरा असेल तर त्याचे डोळे कधी निळे दिसतात आपल्याला. आणि वाघाचं आयुष्य हे 15 ते 18 वर्ष असतं. आणि वाघाचे नख बघा, पुढे 5 नख असतात, म्हणजे एका पंजाला दोघी, म्हणजे हे जसे आपले 5 आहेत, पुढे 5 मागे 4 असतात, लक्षात असतं. म्हणजे पुढे 5 5 10, मागे 4 आणि 4 8, म्हणजे असा एक वाघाचा एक रुबाब असतो. हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी. त्याबद्दल थोडक्यात मी वन्यजीव प्राणी म्हणजे 1972चा कायदा आहे एक वन्यजीव, त्याच्यामध्ये पण भरपूर असे महाराष्ट्र शासनाचे कायदे आहेत. भारतीय वन अधिनियम 1927चे कायदे, याच्यामध्ये वृक्षतोडे हे जे येत असतात त्याच्यानुसार आपल्याला शासन वन संवर्धन कायदा आहे 1980चा, महाराष्ट्र खासगी वन संपादन कायदा 1975चा, तसं तुम्हाला महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964चा कायदा सांगितला. वन्यजीव संरक्षण 1972चा तुम्हाला आता मी म्हणजे वन्य प्राण्याबद्दल थोडक्यात विषय असे भरपूर कायदे आहेत. तसंच जैविक विविधता कायदा आहे 2002चा आहे. माझ्या हिशोबाने महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा आहे 2015चा आहे. असे भरपूर शासनाचे, परंतु महत्त्वाचे 1927 आणि 1972 हे कायदे आपल्या याच्यासाठी फार महत्त्वाचे आहेत. फॉरेस्टच्या नियमासाठी जास्त त्याचा उपयोग होत असतो. म्हणून काही गोष्टी आपण वृक्ष लागवड करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणून प्रत्येकाने, मला तरी वाटतं, एक संकल्प केला पाहिजे. प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या घरापुढे एक झाड लावणे काळाची गरज आहे. जर लावलं तर आपला म्हणजे वाटलंच तुमच्या दृष्टिकोनात, म्हणजे मी म्हणत नाही, मीच सांगतो ते झाड लावाच पाहिजे. आयुर्वेदिक झाडं आहेत, मला मी आयुर्वेदिक झाडं भरपूर असे आहेत की त्या आयुर्वेदिक झाडापासून काय काय फायदे आहेत मी सांगतो. एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, गुंज आहे. गुंज खोकला, मूत्ररोगावरतीचा उपयोग होत असतो. किंवा तसंच पानातून खाताना त्याचा मेंदूसाठी टॉनिक म्हणून उपयोग केला जातो. एक्झाम्पल हिवर आहे, हिवरचं सालीचा रस पोटदुखीवर त्याचा उपयोग होत असतो. पाने, त्याचा पानाचा रस साप आल्यास अंगाला चोळतात, बरोबर. आघाडा आहे, जांभूळ आहे, मुखरोग, दात घसणे, असे भरपूर अडूळसा आहे. घायपात आपण बघतोच. घायपात दुसरी गोष्ट त्याला आपण हे पण म्हणतो, केकटी म्हणत असतो बघा आपल्याकडे. त्याचा असं म्हणतात काशाचा रस, म्हणजे गुंजाचे मूळशी रोगावर त्याचे पाने असं चालत असतात. म्हणजे भरपूर काही, किंवा वाटून जखमीवर पानाचा रस, गंडमाळा, असं याच्यासाठी आपल्याला तो चालेल. सीताफळाचं सांगितलं, शेतावरी पळस आहे, पळस पानाचा रस मूळव्याध, जंत, पोटात गुबारा असल्यास असा त्याचा उपयोग होत असतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो रुई तुम्ही तर बघितलेलेच आहेत, रुईचं, बरोबर. सुक्या पानाची पूड केले, जखम पोडावर लावले, असं त्याच्यासाठी. पपईसुद्धा चांगली असते. पचन त्वचेच्या रोगास ती पण चांगली असते. भावा तुम्हाला सांगितलं.
तुम्ही रान हळद ऐकलेले असेल. मूळ व खोड, पौष्टिक पाचक, रक्तशुद्धीकरणासाठी त्याचा उपयोग होत असतो. तसा आवळा तर माहीत आहे, ते त्रिफळा म्हणजे चूर्ण त्याच्यासाठी याचा उपयोग होत असतो. भरपूर असेच म्हणजे आयुर्वेदिक असे झाड आहेत की ते तुम्ही लावा की त्याचा तुम्हाला काहीतरी फायदा होईल. म्हणजे माझा सांगण्याचा दृष्टिकोन असा की जर हे झाडं असेल तर तुम्हाला भरपूर काहीतरी उपयोग होईल त्याच्यासाठी सांगतोय. करंजे, तसं रानतुळस आहे, पारिजातक आहे. पारिजातक हा पानाचा रस, सालीचा रस, सर्पदंशासाठी त्याचा रसाचा उपयोग होत असतो. मोहा आहे, मोहाचं ऐकलेलं असेल. मोहाचे फुलं आणि मोहाचे फुलांचे ते फुलं असतात त्याचे लाडू सुद्धा करू शकतात. ते काही जे आदिवासी लोक असतात त्या फुलांपासून बघा, आदिवासी लोक त्यांचे मोहाचे लाडू करून ते ज्यावेळेस आता थंडीचे जसे आपण खारी खोबऱ्याचे लाडू करतात तशा पद्धतीने ते खारी मोहाच्या फुलांचे लाडू किंवा ते मोहाच्या फुलाची दारू असे भरपूर म्हणजे मोहाचं फुल फार मोहाचं झाड, त्या मोहाच्या बियापासून, टोळणीपासून तेल म्हणजे असे भरपूर उपयोग आहेत. म्हणजे असे आयुर्वेदिक झाडं लावणे ही काळाची गरज आहे. किंवा असं हे विषय काही नाही की हेच लावा तसं काही नाही. असे जर झाडं लावली तर उपयोग चांगलेच आहे. तर तुम्ही तुमच्या घराजवळ एक झाड लावलं तर एकाऐवजी दोन तुमचे बांध असतील. तुमच्या शेतकरीच्या बांधावर शेतकऱ्याने जर ते लावले तर झाडांचा फायदा फळावं, त्याच्यापासून आपल्याला उत्पन्न पण मिळेल. असे झाडं लावणे काळाची गरज आहे आणि ते लावली पाहिजे अशी तरी माझी इच्छा आहे. परंतु आता तुमची इच्छा, तुम्ही काय लावतात. मी तुम्हाला सांगितलंच त्यावेळेस रोपवाटिका ही काळाची गरज आहे. रोपवाटिका जर चांगली असेल तर तुमचा उपयोग चांगला. बरं, रोपवाटिकेसाठी जागा तुम्ही स्वतः एखादी मळ्यामध्ये किंवा तुमच्या शेतामध्ये छोटीशी रोपवाटिका तयार करू शकता. रोपवाटिका करणं काही एवढं विशेष नाही. जागा चांगली बघा, त्याची मातीची निवड चांगली करा, तिचं खत पाणी, तिचं वीज, तिथं म्हणजे विजेची सोय असली पाहिजे. की तुम्हाला जे लागणारे साहित्य पावडे बिवडे काय असेल ते, रूट ट्रेनर, रोपाची वाहतूक असं जे आपल्याला कुठे कोणाला द्यायची असेल, तुम्हाला जर रोपवाटिका तयार करायची असेल तर ती रोपवाटिका असं पुन्हा वाहतुकीसाठी चांगली योग्य जागा असेल, योग्य निवड असली पाहिजे की जेणेकरून ते रोपवाटिका ठीक आहे. म्हणजे खाजगी रोपवाटिका जरी तयार केली तरी जे रोप असं हे रोपांपासून म्हणजे हे आपण वृक्ष लागवडीपासून आपल्याला काय फायदे ते तुम्हाला कळालंच. तोडल्यापासून काय नुकसान आहेत ते पण तुम्हाला मी एक्झाम्पल दोन कायदे सांगितले. आणि दुसरी गोष्ट वन्यजीव संरक्षण करणे काळाची गरज आहे. वन्यजीवापासून जेवढं आपण जंगलात असतात त्याच्यामुळे आपले संरक्षण जंगलाचं वाघासारखं उदाहरण दिलं तुम्हाला, बिबटसारखं उदाहरण भरपूर ते राहिले तर त्यांचं सुद्धा रक्षण करणं आज काळाची गरज आहे. जर वाघ हे असतील तर तुम्ही ते राहू द्या किंवा कुणी असं शिकार हा प्रकार कमी करा. काळाची गरज म्हणजे महत्त्वाचं आहे. जर शिकार केली तर हे गुन्हे 1972 आपल्याला दंड हे ते होत असतं. त्याच्यामुळे झाडांचं रक्षण करा, झाडं लावा, झाडे जगवा ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. त्याच्यामुळे ते पण लिहिण्याला आपण बघतच असतो. दृष्टीआड असलेले सृष्टी हे महत्त्व मानवाला समजण्याचे हे अगदी उदाहरण म्हणता येईल. म्हणजे झाडामुळे शुद्ध हवा मिळते, पिण्याचे पाणी, इतर बाबी, ऑक्सिजन, फर्निचर, शुद्ध हवा, जळण, शेतीचे अवजारे अशा प्रकारे. त्याच्यातच आपण सामाजिक वनीकरण होईल. जे काही कॉलेजेस असतील, आपलं महाविद्यालय असतील, तसेच शाळा आहेत. राष्ट्रीय हरित सेना म्हणजे इको क्लब, राष्ट्रीय हरित सेना, ग्रीन आर्मी, जेणेकरून महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी जेवढं ग्रीन आर्मीचे रजिस्ट्रेशन करता येईल तेवढे करा. ग्रीन आर्मी एक रजिस्ट्रेशन एक ॲप्स आहेत ग्रीन आर्मी म्हणून. त्याच्यामध्ये ग्रीन आर्मी त्या ॲप्समध्ये गेल्यानंतर आपली माहिती भरायची पूर्ण. त्याच्यात आपला एक मोबाईल नंबर असतो, तो रजिस्टर असतो. त्याच्यानंतर तुम्ही ग्रीन आर्मीचे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर मला एक सर्टिफिकेट येत असतं, ते मोबाईलच्या याच्यावर सुद्धा मिळत असतं. म्हणजे अशा पद्धतीने आणि ग्रीन आर्मी, राष्ट्रीय हरित सेना प्रत्येक महाविद्यालयात आपण सामाजिक वनीकरणात आपण राबवत असतो. आणि त्या महाविद्यालयात किंवा त्या शाळेला असते आपण झाडे लावा, झाडे घेण्यासाठी किंवा त्यांच्या विद्यार्थ्यांना झाडे लावा. आपण काही भरपूर अशा योजना आहेत त्या थ्रू आपण शासना थ्रू
शासनाच्या वन विभागामार्फत आपण त्यांना त्याचा एक मोबदला म्हणून आपण त्या शाळेंना आपण पैसे हे देत असतो. म्हणजे आपण त्यांना ते ट्रान्सफर, त्यांचं अकाउंट असतं त्यांचं ग्रीन आर्मीचं, त्याच्यावर आपण डायरेक्ट टाकत असतो. जेणेकरून जेवढ्या शाळा असतील यांनी सुद्धा ग्रीन आर्मीचे रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय हरित करावं अशी माझी इच्छा आहे. ज्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सुद्धा ग्रीन आर्मीचे रजिस्ट्रेशन स्वतः कोणाला विचारण्याची सुद्धा गरज नाही. ग्रीन आर्मी एक ॲप्स आहे, त्या ॲप्सवर जा आणि आपण आपलं रजिस्ट्रेशन करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण मला 21 मार्च वन दिवसाबद्दल बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, सर्व प्रोफेसर, तसेच मला जी कल्पना मांडून दिली प्राध्यापक भास्कर खैरनार यांचं मी मनापासून आभार मानतो. ते महाविद्यालयाचे त्यांच्याकडे एक प्रोफेसर आहेत, ते माझे जिवलग मित्र आहेत आणि त्यांनी मला जेव्हा पूर्ण कल्पना दिली आणि असं 21 मार्च वन दिवसाबद्दल काहीतरी आपण जसं तुमचं प्लांटेशन करत असतात, झाडं लावत असतात, कशा पद्धतीने तुमचं रुटीन असतं किंवा काय असतं हे थोडक्यात आम्हाला सांगावं असं त्यांनी सांगितलं. त्यावेळेस मी त्यांना म्हटलं खूप चालेल, काय अडचण नाही. तुम्ही त्याबद्दल जे मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित महाविद्यालयाचा मी मनापासून आभार मानतो. जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir, for your valuable knowledge. Now it's the time to vote of thanks. I call to Professor Rahmani Mudassir, sir, for vote of thanks. थँक्यू मॅडम. Thank you, ma'am. Good afternoon to all of you. On the behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, from Department of Chemistry, I am here, Professor Rahmani Mudassir, to present the vote of thanks. I am very much thankful to our forest officer, Gorakhnath Vishwanath Borse sir. It was very informative session in which you talk about on the occasion of International Forest Day. Sir, thanks a lot for sparing the time. You have helped us organizing this webinar very well. We are very rich and we are very thankful to you from bottom of our hearts. Thank you so much, sir, for being with us. I would like to thank all participants who joined this webinar from Malegaon to Maharashtra and all over India. Because of you all, this webinar is grand success. I also thanks your beloved Principal Professor S.C. Hade sir, Vice Principal and Nodal Officer Dr. Arif Anjum sir, CEO of our college Dr. Shakib Ahmed sir, HOD Department of Botany Professor Sheikh Nazia ma'am, and IQAC Coordinator Dr. Rizwana Hamdani ma'am, all my teaching and non-teaching staff members who have helped to organize this webinar smoothly, and thankful to all those who directly and indirectly instrumental in this organizing webinar. Thank you very much. Over to Sheikh Nazia. Thank you so much, sir, for vote of thanks. Now program is in. Thanks a lot, sir, Gorakhnath sir, for share your valuable knowledge for us or giving your precious time to us. Thank you so much, sir. थँक्यू मॅडम.